آج ہزاروں لوگ اسموگ کی وجہ سے ہاسپٹلز میں داخل ہو رہے ہیں اور بعض تو ایسے ہیں جو جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسموگ کا آغاز لندن سے ہوا تھا؟ لوگ 5 دسمبر 1952 کو جب صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ شہر گہرے بادلوں میں ڈوب چکا تھا اور لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ آخر یہ کیا ہے، کیونکہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور حد نظر بالکل صفر ہو چکی تھی۔ ٹرین ڈرائیور پٹری نہیں دیکھ پا رہے تھے اور پائلٹس کو رن وے نہیں دکھائی دے رہا تھا، اور یوں پورا شہر دھند کے اندر گم ہو چکا تھا۔ اور شام کو پتا چلا کہ یہ دھند نہیں بلکہ اسموگ ہے، اور لوگوں کو پتا چلا کہ یہ گاڑھا سیاہ دھواں ہے اور یہی دھواں اگلے روز 4000 لوگوں کی جان لے چکا تھا، کیونکہ لوگ کھانس کھانس کر دم توڑ چکے تھے۔ اور یوں لندن کی سماجی زندگی رک گئی، ٹریفک بند ہو گئی، ٹرینیں معطل ہو گئیں اور فلائٹس ڈیلے ہونے لگیں، یہاں تک کہ شاپنگ سینٹرز کو بھی بند کر دیا گیا تھا اور لوگوں نے باہر نکلنا بند کر دیا۔ اور یوں پورے شہر میں سناٹا چھا چکا تھا اور شہر کے اندر ایمبولینس کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں گونجتی۔ قبرستان بھر چکے تھے اور ہاسپٹلز کے اندر مردے اور زندہ لوگ اور بیمار لوگ ایک ہی بیڈ کے اوپر پائے جاتے تھے۔ اور دوستو، یہ اسموگ 5 دن لگاتار جاری رہا، اور اسی طرح 9 دسمبر کے روز بارش شروع ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے فضا آہستہ آہستہ دھلنا شروع ہوتی ہے، لیکن اموات کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری رہتا ہے۔ اور اسی طرح دسمبر کے آخر تک 12,000 لوگ لندن میں اپنی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جن بیماریوں نے بعد میں ان کی جان لے لی۔ اور جب ایکسپرٹس نے تحقیقات شروع کی تو پتا چلا کہ 9 اور 10 دسمبر کو لندن کی فضا کے اندر ہزاروں ٹن کے حساب سے اسموگ پارٹیکلز پیدا ہو گئے، جن میں 140 ٹن ہائیڈرو کلورک ایسڈ اور 14 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی تھی۔ اور دوستو، یہ تمام پارٹیکلز صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوئے، اور اس کے بعد ایکسپرٹس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ اتنی زیادہ تعداد میں آئے کہاں سے، اور پتا چلا کہ یہ 750 سال کی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 750 سال پہلے، جب لندن میں بے تحاشا آبادی میں اضافہ ہو چکا تھا، جنگل کاٹ دیے گئے، جھیلیں اور ندیاں ختم کر دی گئی تھیں، گاؤں اور دیہات شہر میں آ گئے تھے، اور کھیتوں اور میدانوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی تھیں۔ اور اس کے بعد ایک ایسا انقلاب آیا جس کی وجہ سے شہروں کے اندر ہزاروں اور لاکھوں فیکٹریاں لگنے لگیں۔ اس کے بعد بجلی ایجاد کی گئی اور کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس بھی لگا دیے گئے، اور اس کے بعد ٹرین سروس کو شروع کر دیا گیا، گاڑیاں آ گئیں، موٹر بائکس آ گئیں، اور اسی طرح ہم لوگ ترقی کا ایک اور تعمیراتی نظام دیکھنے لگے۔ اور اس کے بعد دوستو، دوسری جنگ عظیم نے بھی دھواں اڑایا، اور اس کے بعد لوگ خود بھی دھواں اڑانے لگے، جس کی وجہ سے لندن کی فضا آلودہ ہوتی گئی اور فضا کے اندر یہ زہریلا دھواں شامل ہو گیا اور آکسیجن کم ہو گئی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک چلا گیا، جس کے بعد لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں کے اندر لاکھوں ٹن کوئلہ جلایا، جس کی وجہ سے دھواں پیدا ہوتا گیا، اور اسی طرح سے یہ دھواں 750 سال کی آلودگی میں مکس ہوتا گیا، اور یوں یہ دھواں دسمبر کی دھند میں ملا اور ایک زہریلی اور سیاہ گیس کے اندر تبدیل ہو گیا، اور یہ گیس 5 دن شہر کے اندر گھومتی رہی، اور ایکسپرٹس نے اس دھوئیں کو اور اس دھند کو ملا کر ایک لفظ بنایا جس کو ہم اسموگ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یوں ایکسپرٹس نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آخر یہ اسموگ آئی کہاں سے تھی، لیکن اس کا سولوشن ابھی تک نہیں ملا تھا، اور اب باری تھی اس کے سولوشن، اور یوں اس کے سولوشن کی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کنزرویٹو پارٹی کے MP سر گیرالڈ ڈیوڈ کو۔ اور دوستو، یہ شریف خاندان کی طرح ایک بزنس مین تھے جو کہ 1950 کے اندر سیاست میں آئے تھے، اور یہ دی گریٹ اسموگ آف لندن کے ٹائم کے وقت ہاؤس آف کامنز کے تازہ رکن بنے تھے۔ یوں انہوں نے یہ رسپانسبلٹی لی اور لندن کی فضا کو تازہ کرنے کی رسپانسبلٹی خود اٹھائی اور کام شروع کر دیا۔ اور دوستو، یہ ماہرین کے ساتھ مل کر 4 سال تک اس کے اوپر ورکنگ کرتے رہے، اور آخرکار 1956 کے اندر انہوں نے کلین ایئر کا ایک ایکٹ بنا لیا جس کو کلین ایئر ایکٹ کہا جاتا ہے، اور یوں یہ ایکٹ ہاؤس آف کامنز کے اندر پیش کیا جاتا ہے،
और ऐवान ने 5 जुलाई 1956 को इसकी मंजूरी दे दी। अब इस एक्ट के अंदर 6 चीज़ों के ऊपर बड़ी सख्ती से अमल करवाया जाता है और वो 6 चीज़ें थी कौन सी। पहले नंबर पर शहर के अंदर कोयले के इस्तेमाल पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाती है और अवाम को फायर प्लेस के लिए मुतबादल ज़राए फराहम करने के लिए भी ऐलान कर दिया जाता है। और दोस्तों, गवर्नमेंट ने 1 साल के अंदर अंदर लोगों को इसके अल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड किए, जिसके अंदर मॉडर्न हीटिंग सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जाता है और ये इसी एक्ट का हिस्सा था। और यूं सर्दियों में बिजली भी सस्ती करने का ऐलान किया जाता है क्योंकि लोग सर्दियों के अंदर बिजली के साथ अपने घर को गर्म कर सकें। हुकूमत ने शहर के अंदर फैक्ट्रियां बंद कर दी और इनके जो ऑनर्स थे उनको शहर से दूर फैक्ट्रियां भी फराहम की गईं और इनको टैक्स के अंदर भी छूट दी गई। और यही नहीं बल्कि फैक्ट्रियां शिफ्ट करने के लिए कर्जे भी दिए गए। और यूं बिजली के तमाम प्लांट्स 2 हफ्तों के अंदर अंदर लंदन से दूर जंगलों के अंदर शिफ्ट कर दिए गए और पूरे लंदन के अंदर दरख्त को काटना या किसी भी ग्रीन एरिया को खत्म करना ममनू करार दे दिया। और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज किया जाता है और प्राइवेट गाड़ियां रखने वाले लोगों को डिस्करेज किया जाता है और पेट्रोल के म्यार को यानी उसकी क्वालिटी को बेहतरीन करने का फैसला किया जाता है। और यूं हाउस ऑफ कॉमन्स ने बिना किसी देरी के ये तमाम बातों की मंजूरी दी और इसके ऊपर काम शुरू हो गया। और यूं 1960 के अंदर नाजरीन लंदन की फिजा मुकम्मल तौर पर स्मॉग फ्री डिक्लेयर कर दी गई। और ये एक्ट इस कदर मुकम्मल और सख्त था कि सर गेराल्ड जो थे गेराल्ड डेविड भी इसका नुकसान उन्होंने भी उठाया क्योंकि इनकी अपनी बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज थी जो लंदन से बाहर शिफ्ट कर दी गई। और दोस्तों, अब हम द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन से द ग्रेट स्मॉग ऑफ लाहौर की तरफ आते हैं। पंजाब पिछले 3 बरसों से शदीद स्मॉग का शिकार बनता आ रहा है और नवंबर के महीने में लाहौर, बहावलनगर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची और टोबा टैक्सिंग जहरीली धुंध में मुब्तला हो जाते हैं। और यूं पंजाब इस दफा भी स्मॉग के अंदर दफन है। अगर 80 माइक्रोग्राम जहरीले मादे हों तो हमारे फेफड़े इसे बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन लाहौर में अगर देखा जाए तो इसकी परसेंटेज 200 माइक्रोग्राम। और इस वक्त लाहौर की फिजा में 300 से 400 फुट तक की कमी है ऑक्सीजन की। यानी हम अगर रोजाना 50 सिगरेट पिए तो हमारे फेफड़ों को इतना नुकसान होगा जितना लाहौर में रहने वाले किसी एक शख्स का एक दिन में हो रहा है। और भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर ये सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब है क्योंकि भारत के अंदर स्मॉग की वजह से 2012 में 15 लाख लोग जान की बाजी हार गए, जबकि लाहौर में अभी इस साल 4 लाख तक लोग मुतासर हुए हैं। और कहा जाता है कि ये लोग 2028 तक इस दुनिया से चले जाएंगे। ये स्मॉग आखिर कहां से आ रही है? दोस्तों, इसके 4 बड़े रीजंस हैं, जबकि पहला रीजन है भारत का शहर हरियाणा। हरियाणा के अंदर 10 साल में चावल की जो फसल है उसमें 10 गुना इजाफा हुआ है क्योंकि हरियाणा के जो किसान हैं वो अक्टूबर के महीने में चावलों के जो बड़े बड़े सट्टे होते हैं वो उनको जलाते हैं और किसानों की तरफ से ये जलाई जाने वाली जो फसल है वो 3 करोड़ 95 लाख टन है। और इसी धुएं की वजह से दिल्ली से लेकर लाहौर तक इतना जहरीला धुआं फैल चुका है कि जिसके अंदर सांस लेना मुमकिन नहीं। दूसरा रीजन लाहौर की फैक्ट्रियां हैं जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ये फैक्ट्रियां जहरीला धुआं फिजा के अंदर छोड़ती हैं। और दोस्तों, तीसरा रीजन है पावर प्लांट्स। लाहौर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से दर्जनों ऐसे पावर प्लांट्स लगाए गए क्योंकि बिजली के इश्यूज को खत्म किया जा सके, लेकिन बिजली का इशू तो खत्म हो गया लेकिन जितनी भी लाहौर की फिजा है वो जहरीली हो गई। और चौथा रीजन है हमारी ट्रैफिक और हमारी गाड़ियां। और दोस्तों, इन गाड़ियों में जो पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है वो इंतहाई क्वालिटी से गिरा हुआ पेट्रोल है जिसकी वजह से ये जहरीला धुआं हवा के अंदर यानी फिजा के अंदर शामिल होता है। और इसके अलावा लाहौर के अंदर टायरों को भी जलाया जाता है जिसकी वजह से ये धुआं फिजा में दाखिल होकर एक जहरीली स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और दोस्तों, अगर आप इसके सोल्यूशन यानी इसके हल की बात करें तो हमें भी लंदन की तरह, जैसे वहां पे द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन था और उनको किस तरह सालों के अंदर 5-6 सालों के अंदर कंट्रोल कर लिया गया, हमें भी ऐसे एक्ट को बनाना होगा, हमें भी उन पे अमल दरामद करवाना होगा क्योंकि वरना हम इतना नुकसान करेंगे कि शायद कोविड में भी लोगों की इतनी जानें ना गई हों। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।